Everyone, today we are going to start uh, our next point from the chapter quadrilaterals. Okay, and our next point is polygons. Okay, now let's see what is meant by polygons. You must have seen the 5 petal flowers of tiger, kunda or सदाफुली. तर तुम्ही सगळ्यांनी 5 petal flowers means 5 पाकळ्या असणारी फुलं तुम्ही सगळ्यांनी बघितली असतील. फॉर एक्झाम्पल सदाफुली. ओके, एव्हरग्रीन आपण म्हणतो की सदाफुली, त्याला किती पाकळ्या असतात? 5 पाकळ्या असतात. सपोज ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वन ऑफ दोज फ्लॉवर्स. तर अशा पद्धतीनं आपण 5 पाकळ्यांचं एक फ्लॉवर जर ड्रॉ केलं and join the tips of the petals one by one, and when we join the tips of the petals one by one, okay, then what we get a closed figure. Okay, we obtain a closed figure like this. Okay, in this way, by joining 5 points by 5 line segment, the closed figure obtained in this way by joining 5 points by 5 line segment is called a pentagon. जर अशा पद्धतीने आपण 5 लाईन्स जॉईन करून जे आपल्याला एक फिगर मिळते त्याला आपण काय म्हणतो? पेंटॅगॉन. ओके, पेंटॅगॉन मीन्स देर आर हाऊ मेनी पॉईंट्स? 5 पॉईंट्स. सो दिस इज कॉल्ड अ पेंटॅगॉन. ओके, so you have to write the names of the vertex of the pentagon. Okay, so which are the vertex of this pentagon? Vertex A, vertex B, vertex C, vertex D and vertex E. These are the vertex of this pentagon. The second point is name the sides of the pentagon. So name there are 5 sides. Pentagon have 5 sides. Which are they? Which are these sides? Side AB, side BC, side CD, side DE and side EA. Okay, name the angles of the pentagons. Pentagons also have angles 5. Okay, so the angle ABC, angle BCD. Okay, this angle, sorry, first angle ABC, then BCD, then CDE, DEA and EAB. Okay, these are the 5 angles of a pentagon. Okay, see if you can something find players on a field forming a pentagon. Okay, तर आता इथे एक चित्र दिलेलं आहे. दे आर गिवन वन पिक्चर. ओके, ऑन अ प्लेग्राउंड देर आर सम गर्ल्स स्टँडिंग इन अ पोझिशन. ओके, तर बघा अशा प्रकारे इथं पॅन्टॅगॉन तयार झालेला आहे. ओके, नाव triangles, quadrilaterals, pentagons and other closed figures with more than 5 sides are all called polygons. Okay, this is a definition of a polygons. Triangles. Okay, do you know the triangles? Triangle have 3 sides. Quadrilaterals have 4 sides. Pentagons have 5 sides. And other closed figures, and any other closed figure with more than 5 sides. 5 sides पेक्षा जास्त साइड्स असणारे कुठल्याही फिगर्स, बट दे हॅव क्लोज्ड फिगर्स. ओके, कुठल्याही क्लोज्ड फिगर्सना आपण काय म्हणू शकतो? दे ऑल आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स. आलं लक्षात? पॉलीगॉन्स म्हणजे काय? नाव देर इज अ शॉर्ट ॲक्टिव्हिटी. कट आउट अ पेंटॅगोनल पीस ऑफ ए पेपर. ओके, नाव डू यू नो what is meant by pentagon? Okay, how many triangles do we get if we fold or cut along the dotted lines shown in the figure? Now can you find the sum of the angles of the pentagon? Make other triangles by folding in different ways and note your observation. So this activity you have to complete in a home. Okay, तर तुम्ही ही ॲक्टिव्हिटी घरी करून बघायची. अशा प्रकारे पेपरचा एक पेंटॅगॉन कट करून घ्यायचा आहे आणि तर डॉटेड लाईन्स दाखवल्यात त्याप्रमाणे लाईन्स ड्रॉ करून काय करायचे आहेत? किती ट्रायंगल्स या एका पेंटॅगॉनमध्ये किती ट्रायंगल्स तयार होतात हे तुम्ही बघायचं आहे. अँड यू हॅव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट ऑफ अँगल्स ऑल्सो. ओके, you have to
फाइंड द सम ऑफ द अँगल्स ऑफ पेंटॅगॉन. सगळ्या पेंटॅगॉन्सच्या अँगल्सची बेरीज किती होते हे तुम्ही फाइंड आउट करायचे. ओके, अँड यू कॅन सॉल्व द प्रॅक्टिस सेट नंबर 37 ऑल्सो. ऑब्झर्व द फिगर बिलो अँड फाइंड आउट देअर नेम्स. ओके, सो फर्स्ट फिगर इज it have a 5 points, it means 5 angles, 5 vertices and 5 sides. So this is called a pentagon. Okay, so write down here the name pentagon. Now second figure, count the vertices or sides. 1 2 3 4 5 6. Okay, it means it have a 6 vertices, 6 angles and 6 sides. So this is called a hexagon. Okay, penta means 5, hexa means 6. So this figure name is hexagon. Okay, now third is a 1 2 3 4 5 6 7. This is called a heptagon. Okay, because this have a 7 pentagon, hexagon, heptagon. Okay, fourth this have a 7 sides, so it is called a heptagon. Fourth is a 1 2 3 4 5 6 7 8. So this figure is called octagon because this have a 8 sides, 8 vertices and 8 angles. Okay, pentagon, hexagon, heptagon and octagon. Okay, now you can solve the practice set number 38. Draw the quadrilateral x, y, z, w and name the following. Okay, pairs of opposite angles, pairs of adjacent angles, pairs of opposite sides, pairs of adjacent angles, sides. Okay, म्हणजे opposite angles, opposite sides, adjacent angles, adjacent sides and the diagonals of the quadrilaterals. You can draw the diagonals of the quadrilateral also. The name of the quadrilateral in different ways. Okay, you can solve this question. The next is a in the table below write the number of sides the polygon has. ओके, तर आता इथं पॉलिगॉन्सचे नेम्स दिलेले आहेत. तर कुठल्या पॉलिगॉनमध्ये किती साइड्स असतील हे तुम्हाला नोट डाऊन करायचं आहे. सो देर इज अ नेम्स ऑफ क्वाड्रिलॅटरल अँड देर आर नंबर ऑफ साइड्स. सो क्वाड्रिलॅटरल मीन्स ऑल क्वाड्रिलॅटरल्स हॅव अ 4 sides. सो राईट डाऊन हिअर नंबर ऑफ साइड्स 4. ऑक्टॅगॉन, ओके, मी आत्ताच तुम्हाला सांगितलं ऑक्टॅगॉनमध्ये किती असतात 8 साइड्स असतात. सो राईट डाऊन हिअर 8. पेंटा मीन्स 5. सो पेंटॅगॉन हॅव अ 5 sides. हेप्टॅगॉन हॅव अ 7 sides and hexagon have a 6 sides. Okay, now next is a look the examples of polygons in your surroundings and draw them. Okay, तर तुमच्या सराउंडिंगमध्ये पॉलिगॉन शेप्स असतील. ओके, लुक द एक्झाम्पल्स ऑफ पॉलिगॉन्स इन युअर सराउंडिंग अँड ड्रॉ देम. आणि ते फिगर्स तुम्ही ड्रॉ करायचा प्रयत्न करायचा आहे. वी सी पॉलिगॉन्स वेन वी जॉईन द टिप्स ऑफ द पेटल्स ऑफ व्हेरियस फ्लॉवर्स. ड्रॉ दिस पॉलिगॉन्स अँड राईट डाऊन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इच पॉलिगॉन. ओके, तर काय करायचं तुम्ही we see polygons when we join the tips of the petals of various flowers. आता 5 पेटल्सचं फ्लॉवर ड्रॉ केलं आणि त्याचे पॉईंट्स जर आपण जॉईन केले तर आपल्याला पेंटॅगॉन मिळतं. तर एक पेटल ॲड करत जायचा. देन यू हॅव टू ड्रॉ अ 6 पेटल फ्लॉवर, 7 पेटल फ्लॉवर, 8 पेटल फ्लॉवर्स, 9 पेटल फ्लॉवर अँड 10 पेटल फ्लॉवर. ओके, तर असे 10 पाकळ्यांचं फूल, 9 पाकळ्यांचं फूल, 8 पाकळ्यांचं फूल तुम्ही काढून काय करायचं आहे त्याचे पॉईंट्स ते आहेत ते जॉईन करा. ओके, आणि म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळ्या प्रकारचे पॉलिगॉन्स मिळतील. अँड ऑल्सो राईट डाऊन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इच पॉलिगॉन. ओके, तर एकच क्वेश्चन आहे बघा, तोच रिपीट होतो इथं पण तेच रिपीट होतं. प्रत्येक क्वाड्रिलॅटरलमध्ये और पॉलिगॉनमध्ये किती साइड्स आहेत इथं पण तेच रिपीट होतं. हा जर क्वेश्चन सॉल्व केला इथं पण तेच रिपीट होणार आहे. सो 5th इज अ ड्रॉ एनी पॉलिगॉन अँड डिवाइड इट इंटू ट्रायंग्युलर पार्ट्स ॲज शोन हिअर. दस वर्क आउट द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द अँगल्स ऑफ द पॉलिगॉन. ओके, तर हा सुद्धा एक्झाम्पल आहे. ते मागच्या पेजवर जी ॲक्टिव्हिटी दिली आहे तीच इथं परत रिपीट होणार आहे. ओके, सो ड्रॉ द पॉलिगॉन लाईक दिस.
ओके. अँड डिवाइड इट इंटू ट्रायंग्युलर पार्ट्स. ट्रायंग्युलर पार्ट्समध्ये त्रिकोण तयार होईल असा. ओके, इथं दाखवलेलं आहे डॉटेड लाईननी. तर बघा 1 2 3 4. ओके, किती 4 ट्रायंगल्स तयार झालेले आहेत. अशा अजून तुम्हाला सगळे जर व्हर्टिक्स तुम्ही जॉईन केले तर अजून तुम्हाला ट्रायंगल्स तयार होतील वेगवेगळे. आणि यू हॅव टू find out the sum of the measures of the angles of a polygon. Okay, now here this chapter is a complete. Now we have to see in a next video with our next chapter. Bye.